discussing different properties of water, like what you can say, its molecular weight, bonding pattern of covalent bond, hydrogen bonds, cohesive, adhesive properties of water, again solvency, pH, again what you can say, surface tension. So these are the simple terms that you know it very well. The main part what we are discussing, जे आपण काल सोडलो, density, that we know it very well. Water is more dense. Density 4 degrees Celsius ला असते. Solvent of life, because most of the things dissolves in water completely, either completely or little bit. Okay. Again, concentration of solution, we can express the concentration of solution in various ways. Molar solution, normal solution, percent solution. What is mole? That we know, mole is nothing but gram molecular weight in 1 liter. That means molecular weight of this sucrose molecule. Here it should be O11. इथं 16 झालेला आहे, O11 पाहिजे त्या ठिकाणी. So molecular weight is 342. So this 342 gram of sucrose, when dissolved it in 1 liter of water, then it will be 1 molar. So the strength of जे काही ताकद आहे त्या सोल्युशनची, it will be 1 molar, and from that 1 molar we can prepare 2 molar, 0.5 molar, whatever the solution that we will be requiring, that we can prepare from that one. Okay. Now dissociation of water exists mostly in H2O form, but sometimes it undergo dissociation it into H plus ion, hydroxide, OH minus ion. Here the things are clear. H2O dissociate into H plus ion, OH minus ion, but this dissociation is very what you can say less. Dissociation is very it occurs in very less amount. In a pure water, only 1 molecule in 554 million is dissociated. So therefore the amount of H plus ion, OH minus ion in water is very less. Therefore it is neutral. त्याला म्हणतो, पाण्याला आपण न्यूट्रल म्हणतो. या ठिकाणी H आणि OH हे कमी असतात, जवळपास ते नसल्यासारखेच असतात, त्याला आपण न्यूट्रल म्हणतो. And as we goes either what you can say, the pH scale, त्याच्यामध्ये खाली आणि वर जाऊ, त्यामुळे खाली in the sense bottom from 6 to 1. As we move from 6 to 1, then it will gives us acidic environment, and from 7 to onwards, 7 to 14, it will give an alkaline or basic environment. So acid and bases are there, based down their ability to give H plus ions or ability to absorb H plus ion. pH scale, that we know it exists in 0 to 14 range, and our most of the biological fluids are having pH of 6 to 8. Now buffers are the substances which eliminates or register changes in pH. Okay, now come to this actual point, diffusion and osmosis. Okay friends, हे जे दोन कन्सेप्ट आहेत, डिफ्युजन आणि ऑस्मोसिस, हे त्या ठिकाणी समजलेच पाहिजे. तुम्हाला ही जर फिजिओलॉजी समजून घ्यायची असेल पूर्ण, जे पहिलं युनिट आहे, पहिलं किंवा दुसरं युनिट, दोन्ही युनिट हे ह्या ज्या दोन कन्सेप्ट आहेत, ह्याच्यामध्ये काय आहे, डिफ्युजन, ऑस्मोसिस, एम्बायबिशन, सोल्युशन, सॉल्वंट, ह्या ज्या काही छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, वॉटर पोटेन्शियल, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्युशन, सस्पेन्शन, कोलॉइडल सिस्टम, ह्या छोट्या मोठ्या म्हणजे एकदम छोटे छोटे कन्सेप्ट आहेत, पण ह्या तुम्हाला समजल्याच पाहिजे. जर नाही समजलं तर तुम्हाला हा पूर्ण फिजिओलॉजीचा पेपर हा अवघड होऊन बसतो. ठीक आहे, तर म्हणून आपण डिफ्युजनवर अजून एकदा बोलू. काल आपण थोडस चर्चा केली होती आणि नंतर आपला लगेच टाइम संपला, म्हणून डिफ्युजन बघू त्या ठिकाणी. व्हॉट डिफ्युजन इज? द मुवमेंट ऑफ मॉलिक्युल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ व्हॉट higher concentration to the area of lower concentration, means less concentrated. Movement of molecules from the region of high concentration toward the region of low concentration. मॉलिक्यूल कोणते असो त्या ठिकाणी, मॉलिक्यूल हे तुमचे धुळीचे कण असतील, ढग असतील, किंवा तुमचे सोल्यूट असेल. ओके,
काही काय असं ना, जे काही डिझॉल्व्ह झालं असेल त्या ठिकाणी, पण वाऱ्यासोबत बरेचसे धुळीची कण पण येतात, एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी वाहत जातात. ठीक आहे. तसं द मुवमेंट ऑफ मॉलिक्युल्स फ्रॉम द रिजन ऑफ हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू रिजन ऑफ लो कॉन्सन्ट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्युजन. ओके. नाव आता ही स्क्रीन थोडी क्लिअर दिसत नसेल तुम्हाला. मी काल म्हणलो होतो की इफ अ स्मॉल बॉटल ऑफ सेंट फील्ड इज केप्ट इन अ रूम. ओके. एखादी जर सेंटची बॉटल तुम्ही रूम मध्ये ठेवलात आणि त्याचं झाकून ओपन केलात रूम मध्ये, बंद खोलीमध्ये, तर काय होईल, त्याच्यातल्या बॉटल मधले सेंटचे मॉलिक्युल्स हे संपूर्ण रूम मध्ये पसरतात आणि एक सुगंध त्या ठिकाणी येतो. हे एक पहिलं उदाहरण. दुसरं, आपण देवपूजा केल्यानंतर देवघरामध्ये उदबत्ती लावतो. ठीक आहे. उदबत्ती असते देवघरामध्ये, पण त्या उदबत्तीचा स्मेल संपूर्ण रूम मध्ये येतो. कारण का, ते जे सेंटचे मॉलिक्युल्स आहेत उदबत्तीचे, ते मॉलिक्युल पूर्ण रूम मध्ये डिफ्यूज होतात. ठीक आहे. आता इथं कुठं म्हणजे कुठं काही मेम्ब्रेन आहे का, किंवा कुठं काही पडदा आहे का, नाही. याच्या रूम मध्ये कुठं पडदा वगैरे असतो का, नाहीये. पण पूर्ण त्या सबंध रूमवर डिस्ट्रीब्युट होत. कधीपर्यंत कुठपर्यंत होतात, टिल इक्विलिब्रियम इज अटेंड. ओके. इक्विलिब्रियम अटेंड होईपर्यंत या ठिकाणी त्याचं डिफ्युजन हे चालू असतं. सो द मुवमेंट ऑफ व्हॉट यू कॅन से, movement of particles or molecules from the region of higher concentration toward the region of lower concentration is called diffusion. Okay, same definition. हे स्लाइड तुम्हाला क्लिअर दिसते का बाळांनो? हो सर, दिसत आहे, झूम केलं. थोडस कसं आहे की प्लांट फिजिओलॉजी बाय व्ही.के. जैन या पुस्तकातला हा फोटो घेतलेला आहे मी, आणि तो स्क्रीन शेअर केलेला आहे तुम्हाला. मी काल म्हणलं की तुम्हाला हे पुस्तक खूप छान आहे बरं का. प्लांट फिजिओलॉजी बाय व्ही.के. जैन हे आपल्या फिजिओलॉजीचं एकदम बेसिक पुस्तक आहे. याच्यानंतर मग तुम्ही बाहेरचे दुसरे पुस्तक वापरू शकता. प्लांट फिजिओलॉजी बाय विलियम हॉपकिन्स आहे, प्लांट फिजिओलॉजी बाय तेज जिगर आहे, प्लांट फिजिओलॉजी बाय श्रीवास्तव आहे. ठीक आहे. हे दुसरे पुस्तकं पण त्या ठिकाणी वापरू शकता, पण प्लांट फिजिओलॉजी बाय व्ही.के. जैन हे बेसिक पुस्तक आहे आपल्यासाठी. सो आता जे पार्टिकल डिफ्यूज झालेत, सो दे आर हॅव्हिंग सम प्रेशर. त्या बॉटलमध्ये एक प्रकारचं प्रेशर असतं, दॅट इज कॉल्ड diffusion pressure. As we open the mouth of that bottle, the diffusing particle, the particle of scent molecules comes out with the pressure. Okay, so that is what diffusion pressure. ठीक आहे. त्या पद्धतीनं आता बघा, आता एक साधं उदाहरण घ्यायला हरकत नाही की बरेचसे लोक आपण टीव्ही मध्ये पाहतो की ह्याची बॉटल, बियर वगैरे असतं बघा, बियरची बॉटल काय आधी सील पॅक असते, पण त्याच्यामध्ये शेकिंग केल्यानंतर कार्बन डायऑक्साईड जमतो, आणि नंतर त्याचं बटन ओपन केलं की ऑटोमॅटिक आतमधला जो कार्बन डायऑक्साईड जी फोम आहे त्या बियरच्या किंवा वाईनच्या बॉटलमध्ये ऑटोमॅटिक बाहेर येतो विथ अ प्रेशर. ओके. सो इट गेट डिफ्यूज आउट विथ अ प्रेशर. दॅट इज अनदर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं. ओके. ऍक्च्युली बियर आणि वाईनचं उदाहरण घ्यायला चांगलं वाटत नाही, पण काही जण आनंद झाला असेल, नो प्रॉब्लेम. Therefore, diffusion takes place always from the region of higher concentration. Okay, now, okay. आता बघा या ठिकाणी रेट ऑफ डिफ्युजन इन्क्रीजेस कधी वाढतो, इफ द प्रेशर इज हाय. जर प्रेशर जर जास्त असेल त्या बॉटलमध्ये किंवा मॉलिक्युलचं, तर डिफ्युजन जास्त स्पीडनं होतं. टेम्परेचर वाढवलं तरी त्या ठिकाणी डिफ्युजन जास्त होतं. आणि डेन्सिटी ऑफ डिफ्युजिंग पार्टिकल ऑल्सो डिटरमाइन्स द रेट ऑफ डिफ्युजन. जर पार्टिकल लहान असतील, हलके असतील तर लवकर डिफ्यूज होतात, जड असतील तर ते थोडं उशिरा डिफ्यूज होतील. ओके. अँड द मीडियम थ्रू विच डिफ्युजन ऑकर. ओके. आता बघा, हवेमध्ये डिफ्युजन होतं. हवेमध्ये डिफ्युजन म्हणजे काय, उदबत्ती देवघरापासनं त्याचा उदबत्तीचा स्मेल सगळ्या रूम मध्ये पसरतो, म्हणजे ते काय हवेमध्ये डिफ्युजन व्हायला लागलेलं आहे. बरोबर आहे. दुसरं म्हणजे या ठिकाणी लिक्विडमध्ये पण डिफ्युजन होतं. लिक्विडमध्ये डिफ्युजन म्हणजे बघा, तुम्ही एखाद्या बीकरमध्ये किंवा पाण्याच्या भरलेल्या बादलीमध्ये कलर टाकला तर तो कलर हळूहळू डिफ्यूज होतो, म्हणजे लिक्विड गेट डिझॉल्व्ह इन लिक्विड, इट डिफ्युजेस इन लिक्विड. ओके. डिफ्युजेस इन लिक्विड. लाइकवाइज diffusion occurs in solid as well as in what you can say liquid state.
नाउ बिसाइड ऑस्मोटिक डिफ्युजन, आता ऑस्मोसिस पुढे पाहणारच होत आपण. हिअर द सिंपल डिफ्युजन ऑलवेज प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द लाईफ ऑफ प्लांट. ओके, आता डिफ्युजनचा प्लांटच्या जीवनामध्ये फायदा काय? व्हॉट इज द रोल ऑफ डिफ्युजन इन प्लांट लाईफ? आपण कशाला शिकायचं हे फिजिओलॉजी मध्ये? ओके, फिजिओलॉजी मध्ये एवढ्यासाठी शिकायचं की दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्युजन इज प्लेइंग अ सिग्निफिकंट रोल इन द लाईफ ऑफ प्लांट. ओके, आता कोणते रोल आहेत बघा. इट इज द फर्स्ट इसेन्शियल स्टेप in the exchange of gases during photosynthesis and respiration. ओके, फोटोसिंथेसिस मध्ये काय घेतलं जातं? कार्बन डायऑक्साईड घेतला जातो आणि ऑक्सिजन सोडला जातो. समजा लागले सर? आता हे दिस इज एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. कुठून होलंय? एक्सचेंज ऑफ गॅसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमॅटा. ओके, इन रेस्पिरेशन टू दिस हॅपन्स. इन फोटोसिंथेसिस अँड रेस्पिरेशन exchange of carbon dioxide and oxygen takes place there. So this exchange occurs through stomata. Okay, आता stomata, there are the opening pores present on the leaves. Now आता बाहेर बघा, बाहेर ऑक्सिजनचं प्रमाण जास्त आहे, सॉरी बाहेर कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण जास्त असतं, लीफ मध्ये कमी असतं. म्हणून स्टोमॅटा ओपन होतात, कार्बन डायऑक्साईड आतमध्ये घेतला जातो, डिफ्युज होता आणि आतमधला स्टोमॅटातला म्हणजे प्लांटनं तयार केलेला ऑक्सिजन हा स्टोमॅटा थ्रू बाहेर सोडला जातो. सो दिस सिंपल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गॅसेस इज नथिंग बट अ डिफ्युजन. ओके, अगेन passive salt uptake by root is the simple process of diffusion. And here in the last step is what you can say transpiration ची शेवटची स्टेप आहे. कोण होतं? ट्रान्सपिरेशन फिनॉमिना आपल्याला पुढे शिकायचंच आहे. एक पूर्ण टॉपिकच आहे ट्रान्सपिरेशनच्या ह्याच्यावर. ट्रान्सपिरेशन मध्ये काय होतं बाळांनो? व्हॉट हॅपन्स हिअर इन ट्रान्सपिरेशन? लॉस ऑफ वॉटर or what you can say evaporation of water molecule takes place in the form of vapor. वॉटर वेपरच्या स्वरूपामध्ये त्या ठिकाणी पाण्याचा लॉस होतो. ओके, वॉटर इव्हॅपोरेट म्हणजे इव्हॅपोरेटेड वॉटर म्हणजे काय? पाण्याचा गॅसच आहे ना तो. वॉटर इव्हॅपोरेट म्हणजे इट इज अ गॅसियस स्टेट. वॉटर इट इज अ गॅसियस स्टेट. ओके, सो दॅट वेपर्स डिफ्युजेस आउट फ्रॉम स्टोमॅटल कॅव्हिटी. स्टोमॅटाच्या खाली एक कॅव्हिटी असते. Okay, if you see the structure of stomata, you have studied in MSc first year also stomata, their types वगैरे. So स्टोमॅटाच्या खालच्या बाजूला एक कॅव्हिटी असते, तिला आपण स्टोमॅटल कॅव्हिटी म्हणतो. And in that cavity what happens? Water vapor accumulates there. Water vapor accumulate होतात, जमा होतात आणि once stomata opens, then vapor diffuses out, comes out. Okay, so this is the process. So these are the three, four or many more processes are there in the plant where diffusion is there. The phenomenon of diffusion works there, isn't it? Now, so this explained already yesterday we have discussed this. Okay, एक बेकर मध्ये तुम्ही जर रंग टाकला तर ते हळूहळू डिफ्यूज होऊन तो इक्विव्हॅलेंट होईल. इक्विव्हॅलेंट पोझिशनला त्या ठिकाणी तो येऊ शकतो. ओके, नेक्स्ट. Now come toward the osmosis. So this is very important phenomena. Diffusion आणि ऑस्मोसिस हे तुम्हाला समजलंच पाहिजे. जर नाही समजलं तर तुम्हाला पूर्ण ह्याच्यातले जे पेपर सॉरी चॅप्टर्स आहेत, म्हणजे तुम्हाला ट्रान्सपिरेशन आहे, वॉटर ऍब्सॉर्प्शन आहे, वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन आहे. ओके, वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन आहे. अजून त्याच्यामध्ये तुम्हाला वॉटर रिलेटेड फिनॉमिना आहेत, जर्मिनेशन आहे, इजंट इट, सीड डॉर्मन्सी. ह्या सगळ्या फिनॉमिना तुम्हाला ह्या डिफ्युजन ऑस्मोसिस समजावंच लागतं, त्याच्याशिवाय तुम्हाला त्या क्लिअर होणार नाहीत. ओके, नाउ इफ ऑस्मोसिस, नाउ व्हॉट इज ऑस्मोसिस? द डिफ्युजन ऑफ वॉटर. ओके, या ठिकाणी वॉटरच्या ऐवजी आपण मी काय म्हणते की सॉल्व्हंट अक्रॉस सेलेक्टिव्हली परमिएबल मेम्ब्रेन, किंवा मी त्याला बघा लक्ष देऊ नये का? येस, करेक्ट. डिफ्युजन मीन्स मुवमेंट ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स. मी शब्द प्रयोग काय केला? मुवमेंट ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स. किंवा दुसरा आहे मुवमेंट ऑफ सॉल्व्हंट मॉलिक्युल. ओके, फ्रॉम अ रिजन ऑफ हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू द रिजन ऑफ लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. बघा, डिफ्युजन
डिफ्युजन मध्ये काय होतं, मुवमेंट ऑफ मॉलिक्युल्स. ओके, आता ते मॉलिक्यूल कोणते काय असणार, सगळे मॉलिक्यूल तुमचे सेंटचे मॉलिक्यूल असतील किंवा उदबत्तीचे मॉलिक्युल्स असतील किंवा धुळीचे कण असतील किंवा ढग असतील, अजून काही का असणार. ओके, टेक्स प्लेस फ्रॉम द रिजन ऑफ हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन, दॅट इज व्हॉट डिफ्युजन. बट इन ऑस्मोसिस movement of solvent molecules or water molecule takes place from higher concentration towards the lower concentration through semi-permeable membrane. Okay, through semi-permeable membrane, isn't it? आता मध्ये काय आली, फक्त एक मेम्ब्रेन आली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. दिस फिनॉमिनन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. फ्रेंड्स, आवर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, जे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज अन एक्झाम्पल ऑफ व्हॉट, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओके, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन हे सेमी परमेबल मेम्ब्रेनचं एक्झाम्पल आहे, उदाहरण आहे. आय डू नो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज प्रेझेंट जस्ट बिलो द सेल वॉल. ओके, सेल वॉल बाहेरच्या बाजूला आहे आणि त्याच्या खाली प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, सेल मेम्ब्रेन आहे. ओके, नाउ here are you getting this slide? Yes sir. थोडस या ठिकाणी this is again a photograph of V.K. Jain book. Okay, if a solution, मी जी डेफिनेशन तुम्हाला सांगितली होती तीच लक्षात असू द्या. म्हणजे movement of water molecule or solid molecule from high towards low, मध्ये काय पडदा आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ अ सोल्युशन, व्हॉट इज सोल्युशन? सोल्युशन म्हणजे काय, पाण्यामध्ये साखर टाकणे किंवा पाण्यामध्ये मीठ टाकणं, हे झालं सोल्युशन. इफ अ सोल्युशन अँड इट्स प्युअर सॉल्व्हंट. बघा, एक ग्लास आहे, ग्लासामध्ये पाण्यामध्ये पाणी घेतलं, त्याच्यात मीठ टाकलं, ते काय झालं, मिठाचं सोल्युशन झालं. ठीक आहे, आणि अँड इट्स काय, प्युअर सॉल्व्हंट. प्युअर सॉल्व्हंट म्हणजे काय, त्याचं प्युअर सॉल्व्हंट काय, पाणी आहे, वॉटर आहे. इज सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन which allows only solvent molecules, okay, not solute pass through. So the solvent molecule म्हणजेच काय, वॉटर मॉलिक्यूल diffuses into the solution. म्हणजे वॉटर मॉलिक्यूल हे या सोल्युशन मध्ये येतील. सोल्युशन म्हणजे मिठाच्या पाण्यात येतील. ओके, दिस डिफ्युजन ऑफ सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल, द डिफ्युजन ऑफ सॉल्व्हंट मॉलिक्यूल into the solution through semi-permeable membrane is called as osmosis. Oh, it is also called as osmotic diffusion. Okay, it is also called as what, osmotic diffusion. It is also called as what, osmotic diffusion. Osmotic diffusion. Okay, now फ्रेंड्स, आता या ठिकाणी एक एक्सपेरिमेंट दिलेला आहे डायग्राम मध्ये. या हे जो बॉटल आहे इन्व्हर्टेड, त्याला काय म्हणतो आपण, थिसल फनेल, याच्यामध्ये हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन आहे आणि याच्या बाजूला खाली काय आहे, पाणी आहे. बघा, या जो थिसल इन्व्हर्टेड फनेल आहे याच्यामध्ये हायली कॉन्सन्ट्रेटेड साल्ट सोल्युशन आहे, शुगर सोल्युशन आहे, आणि बाहेर बीकर मध्ये काय आहे, प्युअर वॉटर आहे. ओके, आणि ह्याचं सेपरेशन कसं केलेलं आहे, सो दे आर सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन. ओके, गोट ब्लॅडर. ओके, मेम्ब्रेन आहे, साधी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आहे म्हणा. नाउ व्हॉट हॅपन्स, आता या ठिकाणी शुगर मॉलिक्यूल आहे, पाणी इथे जास्त आहे. सो मुवमेंट ऑफ वॉटर फ्रॉम दिस बीकर टेक्स प्लेस इनटू दिस थिसल फनेल. ओके, पाण्याचं मुवमेंट इथनं इकडे होते. ओके, नाउ व्हॉट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? as a result of separation of solution, okay, as a result of separation of what you can say, आता बघा, ही तुमची प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, ठीक आहे, आणि इकडे काय आहे,
शुगर आहे. ओके, त्याला काय म्हणतो आपण, सोल्युशन आहे. येस, म्हणजे सोल्युशन बघा. ओके, आता हे माऊसनं थोडं लिहिता येत नाही व्यवस्थित. सोल्युशन. आणि इकडे काय आहे, सॉल्व्हंट, म्हणजे इथं काय, पाणी, वॉटर मॉलिक्यूल या बाजूला आहेत. आता इथं हे सोल्युशन म्हणजे काय, सोल्युशन म्हणजे इथं काय, तुमचं शुगर पण आहे, प्लस शुगर आणि या ठिकाणी वॉटर H2O. ओके, आय एम बॅड इन हायड्रायटिंग ना, तसं मला बोर्डवर लिहिताना पण अक्षर चांगलं येत नाहीये आणि इथं पण लिहिताना अक्षर चांगलं येत नाही. ओके, पण डोंट वरी, अक्षराकडे जाऊ नका. अक्षर कसं का असं ना, समजणं महत्वाचं असतंय. मी बऱ्याच वेळेस विद्यार्थ्यांना एक्झाम्पल देतो. मी माझ्या जिंदगीतलं सगळ्यात खराब अक्षर कुठं काढलं होतं? माझ्या जिंदगीतलं सगळ्यात खराब अक्षर मी ज्यावेळेस माझी सेटची परीक्षा दिली होती, सेट नेटची एक्झाम, त्या एक्झाम मध्ये मी सगळ्यात जिंदगीतलं खराब अक्षर काढलं होतं. ठीक आहे, देन ऑल्सो आय गॉट क्वालिफाईड. म्हणजे काय, अक्षराला महत्व नाही. तुम्ही जो कन्सेप्ट सांगता, जो तुम्ही जी काही गोष्ट सांगता, एक्सप्लेन करता, जे लिहिता, त्याला म्हणतात. ओके, नाउ कम टू हिअर. दिस इज व्हॉट युअर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ही सेमी परमेबल वाकडी आलेली आता. ओके, नाउ वॉटर मॉलिक्युल्स फ्रॉम, आता इकडे या बाजूला बघा सगळे वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत, प्युअर वॉटर मॉलिक्युल. इकडे काय, सोल्युशन आहे. ठीक आहे, नाउ द मुवमेंट ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस साइड टुवर्ड दिस साइड. ओके, इकडं असं होते. गेटिंग द कन्सेप्ट. आता या साईडला, या बाजूला, ओके, अजून इकडे या ठिकाणी काढतो मी, या बाजूला काढतो. आता इथं काय, इथं समजा हे सोल्युशन आहे, म्हणजे शुगर प्लस वॉटर, डब्ल्यू कोड वॉटर, आणि इथं फक्त वॉटर या ठिकाणी, वॉटर या ठिकाणी. ठीक आहे, आता सोल्युशन एवढं की सोल्युशन हे आपल्याला कुठल्या तरी काय स्ट्रेंथ मध्ये सांगावं लागतं. स्ट्रेंथ म्हणजे मोलार, पर्सेंट, नॉर्मल. ठीक आहे, आता या ठिकाणी काय करतो आपण, पर्सेंट सोल्युशन घेऊन, पर्सेंट सोल्युशन. ठीक आहे, पर्सेंट सोल्युशन फॉर एक्झाम्पल 10%. ओके, 10% सोल्युशन हे या बाजूला, या साईडला, दिस साइड हॅज 10% सोल्युशन. आणि इकडे काय, इकडे प्युअर वॉटर आहे. किंवा आणखीन एक कोणत्या या ठिकाणी सोल्युशन आहे, इकडे या ठिकाणी हे या ठिकाणी 5% केला आपण. फ्रेंड्स, यू नो हाऊ दिस पर्सेंट सोल्युशन आर प्रिपेअर्ड. पर्सेंट सोल्युशन प्रिपेअर करणं सगळ्यात सोपी गोष्ट आहे. 10% सोल्युशन म्हणजे काय, 10% सोल्युशन म्हणजे 10 ग्रॅम साखर 100 ml पाण्यापर्यंत डायल्यूट केली, डिझॉल्व्ह केली. सपोज 100 ml पाण्यामध्ये डायल्यूट केली. ओके, त्याला म्हणायचं 10%. 5% काय, 5 ग्राम साखर हे 100 ml पाण्यापर्यंत डायल्यूट केली. ओके, आता मला गोष्ट सांगा या ठिकाणी, हा कन्सेप्ट खूप महत्वाचा बरं का. व्हेन दिस टू सोल्युशन, आता या ठिकाणी या बाजूला 10% आणि या बाजूला 5% सोल्युशन आहे. आता कॉन्सन्ट्रेशन कुणाच जास्त आहे, बोला बरे, कॉन्सन्ट्रेशन कुठलं 10% वाला जास्त आहे. आपण स्ट्रेंथ म्हणतो ना, सोल्युशनची स्ट्रेंथ 10% जास्त आहे का 5% वाला जास्त आहे? 10%. हा, 10%. मध्ये मध्ये बोलत चला, कारण आपल्याला वेळेचं बंधन नाहीये. आलं लक्षात? आपण घेऊ शकतो. पहिल्यांदा थोडा प्रॉब्लेम आला, नो प्रॉब्लेम, म्हणजे टेक्निकल प्रॉब्लेम आला, पण आता आपण एका तास आपण आरामशीर घेऊ शकतो. फ्रीली बोला, म्हणजे मीच बोलावं आणि तुम्ही फक्त ऐकावं असं नाहीये. आपला दोन्हीकडनं क्लास झाला पाहिजे. बऱ्याचशा गोष्टी मी माझ्या विद्यार्थ्याकडून शिकतो, तसं तुम्ही पण मला काही शिकवलं पाहिजे ना. आता बघा या ठिकाणी 10% सोल्युशन म्हणजे काय, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ दिस इज हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन, बरोबर आहे. आणि हेअर इज 5%. ओके, 5% आहे म्हणजे काय, दिस इज लेस कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन, बरोबर आहे. हाय कॉन्सन्ट्रेटेड आणि लेस कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन. नाउ हिअर आता मला सांगा,
मुवमेंट ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. ओके, मुवमेंट ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स कुठून कुठं होतील हो? प्रत्येकानं सांगायचं. सगळे जिवंत आहेत ना? हा, लो टू हाय कॉन्सन्ट्रेशन. हा, आता मी प्रत्येकाला एकेकाला प्रश्न विचारतो आपल्याकडे. आता मी आता माझा प्रश्न आहे की 10% सोल्युशन हे म्हणजे आपण हायली कॉन्सन्ट्रेटेड म्हणून इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ म्हणजे त्याची ताकद, सोल्युशनची ताकद. ठीक आहे. आणि 5% हे कमी ताकदीचं आहे, त्याच्यात कमी साखर आहे. बरोबर आहे. आणि 10% मध्ये हे 10% मध्ये जास्त साखर आहे थोडीशी. ठीक आहे. आता मला सांगा, आता पाणी वॉटर म्हणजे वॉटर या 10 कडनं 5 कडे मूव्ह होईल का 5 कडनं 10 कडे होईल? मी प्रत्येकाला विचारतो या ठिकाणी. गोखले सुकिशनी कसं होईल सांग बाळा. हा, 5 कडून 10 कडून 5 कडे होईल. एक मिनिट. हॅलो. हा, 5 कडनं 10 कडे जाईल का 10 कडनं 5 कडे जाईल वॉटर? 5 कडनं 10 कडे. ओके. रोहन तू सांग बरे. सर लोअर टू म्हणजे 5 कडनं 10 कडनं जाईल का 10 कडनं? 5 कडनं 10 कडे जाईल सर. काय जाईल? 5 कडनं 10 कडे जाईल. 5 कडनं 10 कडे काय जाईल? वॉटर. ओके, नेक्स्ट. हा, शिवराज. येस. झरीकर. कडे जाईल सर वॉटर. कुठून कुठून? 5 कडून 10 कडे. हा, 5% कडून 10 कडे. येस, करेक्ट. शुभांगी. शुभांगी पोले. सर हायर टू सर 10 कडून 5 कडे जाईल. कोण? शुभांगी बोलली का? हा, बर. आता इथं सगळं हे झालं. अजून कोणाकडे? मी दोघा चौघाला विचारतो. हा, साची. साची बोडके. 5 कडून 10 कडे जाईल. ओके, व्हेरी गुड. नंतर कोण आहे? सीमा कांद्रे. खंदारे सीमा. सर ऑस्मोसिसची प्रोसेस असल्यामुळे ना 5 कडून 10 कडे जाईल. ओके, व्हेरी गुड. बर. अजून एक दोघाला विचारतो आपण. पटणे. पटणे. 5 to 10 सर. 5 to 10. ओके, व्हेरी गुड. अजून आय विल टेक रॅन्डम. हा, तमशील फातिमा. 10 सर. हा, कसं? वॉटर मॉलिक्यूल 10% कडनं 5 कडे जाईल का 5 कडनं 10 कडे जातील? 10 सर. लोअर टू हायर. 5 to 10. ओके, व्हेरी गुड. आणि विशाखा नाईक. हा, सांग बाळा तू. हा, विशाखा नाईक. आवाज येत नाही तुझा. हा, ओके. सो फ्रेंड्स, ऑनलाईन मध्ये हा, ओके, वेल. नाऊ आता ऑनलाईन मध्ये कसं असतं की काही विद्यार्थी असतात ऑनलाईन नावाला आणि काही जण खरेच ऑनलाईन असतात, बघतात. तर सांगू का मी? हा, सांग ना बाळा. 5% to 10% जाईल, कारण 5% हे सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे. आपण ऑस्मोसिस प्रोसेस बघत आहोत, त्याच्यामुळे सॉल्व्हंटचं हायर टू लोअर होईल. जिथं 5% सोल्यूट आहे तिथं 95% सॉल्व्हंट असेल म्हणजे पाणी, आणि ती फक्त 90% वॉटर असेल. त्याच्यामुळे 5 to 10 जाईल, कारण
सॉल्वंटचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे तिकडून लो कॉन्सन्ट्रेशन कडे जाईल. व्हेरी म्हणजे गुड, five- करेक्ट, एक्झॅक्टली दिस हॅपन्स. येस. सो जवळपास सगळ्या विद्यार्थ्याने असंच आन्सर दिलेलं आहे. एकाने कोणीतरी म्हणलेलं आहे की 10 to 5 कडे जाईल, ते चुकीचं आहे. ठीक आहे. सो 10 to 5 कडे न जाता 5% कडनं 10% कडे पाणी जाईल. कारण का 5% मध्ये साखर 5 ग्रॅम आहे, 5 ग्रॅम साखर आहे, पण पाणी जास्त लोअर आहे. कॉन्सन्ट्रेशन. हा, म्हणजे फ्रॉम लोअर कॉन्सन्ट्रेशन टू हायर कॉन्सन्ट्रेशन. आता बघा या ठिकाणी आता आणखीन एका इन टर्म्स ऑफ दुसऱ्या एक गोष्ट ह्याच्यामध्ये सांगूत आपण. आता 10 ग्रॅम साखर या बाजूला टाकली आपण, 10% म्हणजे साखर जास्त आहे. ठीक आहे. आता साखर म्हणजे काय, सोल्यूट आहे. सो ॲज अ रिझल्ट ऑफ डिझॉल्युशन ऑफ सोल्यूट into the solvent, a kind of pressure is developed in that solution. That pressure is called a osmotic pressure. Okay, what is osmotic pressure? Osmotic pressure is the pressure developed in a solution. Solution मध्ये osmotic pressure तयार झालं आहे after addition of what? Solute. Okay, आता या ठिकाणी ऑस्मोटिक प्रेशर याचं किती असेल, जास्त आहे. मोर सोल्यूट, मोर विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर. लेस सोल्यूट, लेस विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर. बरोबर आहे. तुम्ही जास्त साखर टाकली तर ऑस्मोटिक प्रेशर जास्त असेल, कमी साखर टाकली तर ऑस्मोटिक प्रेशर कमी असेल. नाउ इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, movement of water molecule takes place from what? From lower osmotic pressure towards higher osmotic pressure. बघा, movement of water molecule during, बघा त्या ठिकाणी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्याचं लो आहे, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्याचं कमी आहे, त्याच्यापासून वॉटर मॉलिक्यूल हे हाय ऑस्मोटिक प्रेशर कडे मूव्ह होतील. ओके, म्हणजे या बाजूला 5% मध्ये ऑस्मोटिक प्रेशर कमी आहे, इकडे ऑस्मोटिक प्रेशर जास्त आहे. कारण का, इकडे साखर जास्त आहे. म्हणून मुवमेंट ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सांगतो तुम्हाला मी. मुवमेंट ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस फ्रॉम द रिजन ऑफ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू द रिजन ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, सो दिस इज द व्हाट द प्रोसेस. ओके, नाउ यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट. कळाल तुम्हाला बाळांनो? Yes, sir. हा हा, मध्ये मध्ये प्रश्न विचारत चला, म्हणजे कसं तुम्हाला समजले का नाही ते लक्षात येईल आपल्याला. सो यू गॉट द मिनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, ऑस्मोटिक डिफ्युजन कसं होतं ते पण कळाल तुम्हाला. ऑस्मोटिक प्रेशर म्हणजे काय, ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिटन एज ओपी. ऑस्मोटिक प्रेशर त्याला आपण ओपी असं म्हणू. अँड इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, त्याला ऍटमॉस्फेरिक ATM ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर या त्याच्यामध्ये आपण त्याला हे करतो. आता बघा, जे कंपाऊंड वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होत नाहीत, जे कंपाऊंड वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होत नाहीत, इन्सोल्युबल आहेत, सो दोज कंपाऊंड नेवर इन्क्रीजेस ऑस्मोटिक प्रेशर. त्याच्यामुळे ऑस्मोटिक प्रेशर वाढणार नाहीये. ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर त्याच्यामुळे वाढणार नाही. ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर डज नॉट इन्क्रीज बाय ऍडिशन ऑफ इनसोल्युबल सोल्यूट. ओके, इनसोल्युबल. आता समजा पाण्यामध्ये वाळू डिझॉल्व्ह होत नाही, सँड डिझॉल्व्ह होत नाही पाण्यामध्ये, त्याच्यामुळे त्याला काही प्रश्नच येत नाही ऑस्मोटिक प्रेशरचा. इव्हन माती पण डिझॉल्व्ह होत नाही, सँड किंवा तुमची क्ले डिझॉल्व्ह होत नाही, ऑस्मोटिक प्रेशर तयार होणार नाही. हा, परफेक्ट डिझॉल्व्ह होणार जर असेल तरच त्या ठिकाणी ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होतात. नाउ हिअर अगेन दिस पिक्चर, या ठिकाणी रेड ब्लड सेल आहे या ठिकाणी. व्हॉट हॅपन्स हिअर, RBC, त्याच्या RBC when we place this RBC in the distilled water, RBC मध्ये एक प्रकारचे salt concentration असतं. सो म्हणजे की सेल itself is one of the osmotic system आहे. Because inside the cell lot of things are present in dissolved state. Protoplasm which is there, cytoplasm is there which is there in the cell. In that cytoplasm lot of salts, amino acids
and inorganic organic materials are found in soluble state, dissolved state. Therefore, the cell has got some osmotic pressure. Okay, osmotic pressure त्या cell मध्ये असतात. When we place this cell into the distilled water, then what will happen here? This cell, water from the surrounding enters into the cell and the cell burst. Cell फुटते, RBC फुटते, isn't it? So this is called as hemolysis. म्हणतो आपण आरबीसी फुटणे. ठीक आहे, बाहेरचं पाणी आरबीसी मध्ये जातं आणि आरबीसी फुटते. आता या ठिकाणी बघा, जर समजा या ठिकाणी हे आरबीसी अॅनिमल सेल आहे. ओके, अॅनिमल सेल हे त्याच्या बाहेरच्या बाजूला काय आहे? प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे. ओके, जे फुटतो भाग तो सेल मेम्ब्रेन आहे. आरबीसीचं मेम्ब्रेन हे लिपोप्रोटीन न बनलेलं आहे. ठीक आहे, तर ते मेम्ब्रेन फुटतं. पण या ठिकाणी जर प्लांट सेल राहिले असतील तर ते फुटणार नाही. कारण का प्लांट सेल मध्ये सेल मेम्ब्रेन पण आहे, त्याच्या बाजूला वरी सेल वॉल आहे. अँड द सेल वॉल इज रिजिड, हार्ड आहे, रिजिड आहे. सो इट विल अपोज द बस्टिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. Isn't it? So this is the difference between त्याला काय म्हणतो आपण ह्याच्यामध्ये सेल प्लांट आणि अॅनिमल सेल मध्ये. ओके, नाउ membrane that allows only certain material to cross it, they are called as what you can say semi permeable membrane, and they actually passes through pores. Okay, now based on permeability there are three types of membranes. Friends, permeability त्याला म्हणतो आपण मराठीमध्ये, त्याला काय म्हणतो आपण सच्छिद्रता किंवा त्याला काय म्हणतो चाळण होणे, परमेबल इकडून तिकडे पास होणे, त्याला असं म्हणतो आपण. घरी आपण चहा बनवत असताना चहा गाळून घेतो चाळणीनं. ठीक आहे, त्या जेणेकरून त्याची पत्ती वगैरे असते आणि खालचं चहा आपल्याला कपामध्ये मिळतो. ठीक आहे, सो दॅट इज व्हॉट, ते एक सेलेक्टिव्हली परमेबल आहे ना. ते चाळणी आपली सेलेक्टिव्हली परमेबल आहे. इट अलाउज टू पास ओनली टी थ्रू इट. जे काही तुमचं काही कॉफी असेल किंवा जे काही तुमचे पत्ते असेल ते वरीच राहतं ते तसं. द बेस्ड ऑन परमेबिलिटी मेम्ब्रेन्स आर ऑफ 3 टाइप्स. नाउ व्हॉट आर दोज? एक आहे परमिएबल मेम्ब्रेन. परमिएबल मीन्स द मेम्ब्रेन विच अलाउज टू पास लॉट ऑफ थिंग्स अक्रॉस इट. त्याला म्हणजे परमिएबल. परमिएबल म्हणजे असे मेम्ब्रेन की त्याच्यामध्ये आतमध्ये आणि बाहेर काही येऊ जाऊ शकतं, त्याला म्हणायचं परमिएबल. ठीक आहे. दुसरा इम्परमिएबल. इम्परमिएबल मीन्स त्याच्यात काही आणि येऊ जाऊ शकत नाही, इम्परमिएबल. ओके, इम्परमिएबल, परमिएबल, अँड थर्ड वन इज सेमी परमिएबल. Semi permeable means what? The membrane which allows to enter only selected molecules or selected, what you can say, substances through it. They are called as semi permeable. So based on permeability, membranes are of 3 types. One is permeable membrane, second is impermeable, and third one is semi permeable. In case of plant, we have all these 3 kinds of systems. म्हणजे प्लांट सेल ही परमेबल आहे, सेमी परमेबल आहे आणि इम्परमेबल पण आहे. ओके, आता प्लांटचा इपिडर्मिस वर क्युटिकल आहे. हो, क्युटिकल इट विल नॉट अलाउ टू एंटर द थिंग्स इनटू इट. दॅट इज क्युटिकल इज व्हॉट? इम्परमेबल. सेल वॉल इज परमिएबल. सेल वॉल ही परमिएबल आहे. अँड below cell wall we have cell membrane, it is semi permeable. Cell membrane allows to enter or allows to pass only selected substances, selected molecules through it, across it. Okay, now now significance of osmosis. Osmosis चं महत्व काय? What is the importance of osmosis? Okay, ऑस्मोसिसचं महत्व आपल्याला या ठिकाणी प्लांट लाईफ मध्ये बघा,
large quantities. Okay, this is again taken from the plant physiology by V.K. Jain book. Okay, V.K. Jain पुस्तकामधलं हा फोटो आहे. A large quantities of water absorbed by the root from the soil by the process of osmosis. बघा, आता वॉटर ऍब्सॉर्ब करायचं काम कुणाचं आहे? रूटचं आहे. So these root absorb water from the soil. So water is there in soil. So the process of osmosis occurs there. Osmosis ची प्रक्रिया त्या ठिकाणी होते आणि मग मुवमेंट ऑफ वॉटर टेक्स प्लेस फ्रॉम. आता सॉइल मध्ये पाणी जास्त असतं म्हणजे प्युअर वॉटर असतं आणि रूट मध्ये, रूट सेल मध्ये रूट सेल सायटोप्लाझम आहे, त्याच्यामध्ये एक ऑस्मोटिक प्रेशर आहे. ऑस्मोटिक प्रेशर रूट सेलचं जास्त असतं, बाहेरच्या पाण्याचं कमी असतं, म्हणून बाहेरून पाणी म्हणजे लेस ऑस्मोटिक प्रेशर कडनं मोर ऑस्मोटिक प्रेशर कडे पाणी पास होतं. नाउ सेल टू सेल मुवमेंट ऑफ वॉटर अँड अदर सबस्टन्सेस डिझॉल्व्ड इन इट इन्व्हॉल्व्स दिस प्रोसेस. ओके, एका सेल मधून दुसऱ्या सेलमध्ये, दुसऱ्या तिसऱ्या चौथ्या म्हणजे सेल टू सेल मुवमेंट ऑफ सबस्टन्स अँड अदर डिझॉल्व्ड मॉलिक्युल्स इन्व्हॉल्व्स दिस प्रोसेस ऑफ व्हॉट यू कॅन से osmosis. Opening and closing of stomata depends on turgor pressure of the guard cell. What is turgor pressure? The pressure developed inside the cell. Okay, सेल मध्ये एक प्रकारचं प्रेशर तयार झालं असतं when it absorbs water. एक्सेसिव्ह वॉटर ऍब्सॉर्ब झाल्यानंतर त्या सेलमध्ये एक प्रकारचं प्रेशर येतं, त्याला म्हणतात टर्गर, टर्जिडिटी, फुगणे. सेल फुगते. किती फुगल? एक फुगून टम होते असं. ठीक आहे, सेल फुगल्यामुळे एक प्रकारचं प्रेशर त्या सेलमध्ये येतं. सो दॅट प्रेशर इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर, टर्जिडिटी. ओके, आणि गार्ड सेल्स, यू नो गार्ड सेल्स आर द सेल्स प्रेझेंट, they are present surrounding the stomata. Stomata is nothing but, stoma is nothing but small opening, छिद्र आहे. त्या छिद्राच्या भोवतालच्या सभोवतालचे जे काही सेल्स आहेत त्याला म्हणायचं दे आर किडनी शेप्ड सेल्स. ओके, किडनी शेप्ड सेल्स प्रेझेंट अराउंड दी व्हॉट यू कॅन से गार्ड सेल. प्रेझेंट किडनी शेप्ड सेल्स प्रेझेंट अराउंड दी ओपनिंग, दॅट इज कॉल्ड एज गार्ड सेल. सो दिस गार्ड सेल्स त्याची टर्जिडिटी वाढणे आणि कमी होणे त्याच्यावर स्टोमॅटाची ओपनिंग क्लोजिंग आहे. बघा, मार्क दिस सेंटेन्स, ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ स्टोमॅटा डिपेंड्स ऑन टर्जिडिटी ऑफ टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल. ओके, याचा रेफरन्स आपल्याला पुढे नंतर येणार आहे ज्यावेळेस आपण ट्रान्सपिरेशन पाहू. ओके, अँड हिअर इन दिस ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ स्टोमॅटा वन इम्पॉर्टंट प्लांट हार्मोन, we are going to study plant hormones in detail, that is called abscisic acid. ABA, abscisic acid, plays important role in opening and closing mechanism of stomata. Okay, now so that we will see in next what you can see in coming session. Due to osmosis, the turgidity of cell and hence the shape or form of organ is maintained. Okay, osmosis मुळे त्या सेलला एक प्रकारचा आकार येतो आणि त्या ऑर्गनला एक शेप येतो त्या ठिकाणी. ओके, सो वॉटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, इट मेंटेन टर्जिडिटी. टर्जिडिटी असल्यामुळे त्याला एक प्रकारचा शेप येतो. जर त्याच्यात शेप नसेल तर वेडवाकडं त्या ठिकाणी सेल विल लूज इट्स ओरिजिनल शेप. नाउ द रेजिस्टन्स ऑफ प्लांट टू ड्रॉट अँड फ्रॉस्ट इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ देअर सेल. ओके, different, these are the stressed condition, drought and frost stress. So the plant develops some mechanisms to resist these adverse environmental conditions, that is drought and frost. So this here in this also the osmotic pressure plays important role. Turgidity of a cell of a young seedling allow them to come out of soil. Turgidity, आपण शेतीमध्ये पेरले ज्वार किंवा जे काही धान्य पेरल्यानंतर the first step of absorption is imbibition. So water is absorbed by the seed and the seed comes out of the soil. So
हिअर वॉटर प्लेज इम्पॉर्टंट रोल. वॉटर पासल्याशिवाय त्या ठिकाणी टर्जिडिटी मेंटेन होणार नाही आणि त्याची ग्रोथ होणार नाही. सो सीडलिंग टर्जिड होतात, फुगतात आणि सॉइलच्या बाहेर येतात. ओके, आपण ते नंतर पुढे सीड जर्मिनेशनचा टॉपिक आहे आपल्याला, त्याच्यामध्ये आपण डिटेल पाहूया. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टंट and many more phenomena are there. They are dependent on they are osmosis related phenomena. Osmosis बऱ्याच ठिकाणी त्या प्लांट लाईफ मध्ये खूप महत्त्वाचा रोल प्ले करतात. ओके, सो दिस इज व्हॉट द osmosis. Now, so there are two terms which are frequently used here. आपल्याला बऱ्याचशा वेळेस या टर्म्स वापर करावा लागतो. त्यामध्ये हायपरटोनिक, हायपोटोनिक आणि आयसोटोनिक याचा वापर त्या ठिकाणी केला जातो. बघा, हायपोटोनिक मीन्स व्हॉट? हायपो मीन्स लेस, बिलो, लोअर. ओके, हायपो मीन्स लेस, बिलो और लोअर, खालच्या बाजूस, लोअर. सो ज्या सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी असतं, हायपो असतं, त्याला म्हणायचं लेस कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन इज कॉल्ड हायपोटोनिक सोल्युशन. लेस कॉन्सन्ट्रेटेड म्हणजे त्याच्यामध्ये शुगर कमी आहे, साखर कमी आहे. ठीक आहे. हायपरटोनिक म्हणजे काय? की ज्याच्यामध्ये साखर, हायपर मीन्स जास्त, अभाऊ. ओके, हायपरटोनिक जास्तीचं करू नको. ओके, असं म्हणतो ना आपण कधी कधी, तसं हायपरटोनिक मीन्स व्हॉट? हायली कॉन्सन्ट्रेटेड और हाय कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन, त्याला हायपरटोनिक म्हणतो. हायपोटोनिक मध्ये सोल्यूट कमी आणि पाणी जास्त असतं. हायपरटोनिक मध्ये सोल्यूट जास्त, पाणी कमी असतं. ठीक आहे. देअरफॉर मुवमेंट ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस फ्रॉम द रिजन ऑफ हायपोटोनिक टुवर्ड्स हायपोटोनिक. बघा या ठिकाणी इकडचे वॉटर मॉलिक्यूल्स इकडून तिकडे जातात. ओके, हायपोटोनिक कडनं हायपरटोनिक कडे जातात, इथलं व्हॉल्यूम वाढतं. ओके, सो दिस. आणि दुसरी एक टर्म आहे आयसोटोनिक नावाची टर्म आहे. सो हिअर हायपरटोनिक इज अ सोल्युशन विच कंटेन्स हायपर म्हणजे जास्त, विच कंटेन्स मोर सॉल्वंट देन solute. For example, okay, hypertonic solution which contains more solvent than solute. Okay, इथे थोडंसं गडबड वाटेल थोडीशी. ओके, वेल, हायपोटोनिक सोल्युशन लोअर सॉल्ट. ओके, या ठिकाणी हायपरटोनिक इज अ सोल्युशन विच कंटेन्स मोर सॉल्वंट देन solute. एक्झाम्पल, प्युरिफाईड वॉटर, देअर इज ऑलमोस्ट नो सोल्यूट. ओके, हे इथं होणार नाही, बसणार नाही या ठिकाणी. हायपरटोनिकच्या या ठिकाणी हायपरटोनिक मध्ये मोर सोल्यूट दॅन सॉल्व्हेंट. थोडंसं टायपिंग मध्ये हे झालेलं आहे. बघा या ठिकाणी हायपरटोनिक मध्ये काय असतं? हायपरटोनिक मध्ये मोर सोल्यूट असतं, सोल्यूट जास्त आहे दॅन सॉल्व्हेंट. आणि हायपोटोनिक मध्ये हिअर सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन इज लोअर, लोअर सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे या ठिकाणी सोल्यूट कमी आहे. ठीक आहे. आणि त्याच्या दोघांच्या विरोधामध्ये आयसोटोनिक. आयसोटोनिक मीन्स व्हॉट? बॅलन्स्ड. आता एक आपण जर सेल सिस्टम पाहिली, सेल सिस्टम जर पाहिली तर एका त्या सेलचं एक विशिष्ट असं ऑस्मोटिक प्रेशर असतं, ऑस्मोटिक कॉन्सन्ट्रेशन असतं. ठीक आहे. त्याच्यापेक्षा जास्त झालं तर त्याला आपण म्हणजे जर समजा ती सेल हायपरटोनिक ह्याच्यामध्ये ठेवली, हायपोटोनिक ह्याच्यामध्ये ठेवली तर त्याला काय म्हणतो आपण? आतमधलं पाणी बाहेर येतं. आणि समजा ती सेल हायपोटोनिक सोल्युशन मध्ये ठेवली तर बाहेरलं पाणी आतमध्ये येतं. ओके, त्याला म्हणतो आपण एंडोऑस्मोसिस आणि अगोदरचं एक्झोऑस्मोसिस. तो एंडोऑस्मोसिस आणि एक्झोऑस्मोसिस दीज आर दी फिनॉमिनॉन. आणि जर समजा इफ द सेल इज प्लेस्ड इन आयसोटोनिक सोल्युशन मीन्स द कॉन्सन्ट्रेशन विच इज इक्वल टू सराउंडिंग सोल्युशन. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड आयसोटोनिक. मग त्या ठिकाणी देर विल बी नो मुवमेंट ऑफ वॉटर और सोल्यूट और सॉल्व्हेंट, कुणाची मुवमेंट होणार नाही. द सेल विल रिमेन ॲज इट इज विथ नो चेंज. ओके, नाउ सो
व्हाय ऑस्मोसिस अँड डिफ्युजन आर इम्पॉर्टंट. याचं महत्व काय हो? ऑल लिव्हिंग सेल हॅव सर्टन रिक्वायरमेंट. येस, एनी प्रॉब्लेम? हा, येस, आय एम ऑडिबल? येस सर. हा. तर सुरुवातीला 25 पार्टिसिपेंट आहेत आता सध्या. 27-28 पर्यंत आकडा गेला होता. काही जणांचं नेटवर्क गेलं असेल. ओके, या ऑनलाईन मध्ये अनंत अडचणी असतात, खूप प्रॉब्लेम असतात. आपण पर्याय नाही, कॉलेज चालू व्हायला वेळ आहे, तोपर्यंत आपण आता असंच ऑनलाईन वरच आपण हे करणार आहोत. ठीक आहे, म्हणून ट्राय टू बी ऑनलाईन. ओके, ट्राय टू बी इन टच. आणि जर काही अडचण असेल तर या ठिकाणी पहिल्या स्लाइड मध्ये येतं थोडस करेक्शन आहे, त्यामुळं यू डोंट रेफर दिस. ही स्लाइड तुम्ही रेफर करू नका या ठिकाणी. यू रेफर दिस स्लाइड. व्हाय आर द ऑस्मोसिस अँड डिफ्युजन आर इम्पॉर्टंट. ऑस्मोसिस आणि डिफ्युजन एवढे इम्पॉर्टंट काय आहेत? व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स? ऑल लिव्हिंग थिंग्स हॅव सर्टन रिक्वायरमेंट. They must satisfy in order to remain alive. That is, and they maintain homeostasis. Homeostasis means salt balance. Okay, salt balance of organism, salt balance of what you can say cell. Okay, animal cell, plant cell. RBC चा एक होमिओस्टॅसिस आहे. जर त्याच्यात जास्त साल्ट दिलं किंवा कमी साल्ट पडलं तर त्या ठिकाणी त्याचे सिस्टम डिस्टर्ब होते. होमिओस्टॅसिस म्हणजे प्रत्येक ऑर्गॅनिझमचा एक साल्ट बॅलन्स असतो. बघा, जर समजा साल्ट घेणंच बंद केलं तर आपल्याला बाकीचे बरेचसे दुसरे प्रॉब्लेम सिम्पटम्स येतात. त्यामुळे साल्ट इज इम्पॉर्टंट टू मेंटेन होमोस्टॅसिस. किडनीवर परिणाम पडतो, बिकॉज इन रिनल ऍक्टिव्हिटी ज्या असतात, फिल्ट्रेशन वगैरे, सो त्या ठिकाणी होमोस्टॅसिस खूप महत्वाचं असतं. ओके, म्हणून होमोस्टॅसिस खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो धिस इन्क्लूड्स ओके osmosis diffusion. This includes exchange of gases, carbon dioxide, oxygen in water, intaking in water, minerals and food, and also in elimination of waste. So the osmosis and diffusion plays important role. This task happens at a cellular level. Osmosis diffusion हे cellular level ला होतात, जे आपल्याला स्पष्टपणे दिसत नाहीत, पण ते त्याचे रिझल्ट मिळतात आपल्याला. Molecules moves through the cell membrane by diffusion. Okay, cell membrane through diffusion होतं काही molecules. Next, all living things have certain requirement they must satisfy in order to remain alive. Okay, so this includes exchange of gases. आता हे repeat झालं या ठिकाणी. The membrane is complex structure that is responsible for separating the contents of cell from its surrounding. That is cell membrane. हे खूप महत्वाचं आहे की ज्याच्यामुळं सेलचं आणि सराउंडिंगचं सेपरेशन होतं. फॉर कंट्रोलिंग मुवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू अँड आउट ऑफ द सेल अँड फॉर इंटरॅक्टिंग विथ द एन्व्हायरमेंट सराउंडिंग द सेल. ओके, सेल मेम्ब्रेन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मेंटेनिंग अ काइंड ऑफ रिलेशन विथ द सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट. सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट सोबत एक प्रकारचे रिलेशन मेंटेन करण्यासाठी या ठिकाणी हे सेल मेम्ब्रेन खूप महत्वाचं काम करते. नाउ फ्रेंड्स, हा जो वॉटर पोटेन्शियलचा टॉपिक आहे हा आपण नेक्स्ट म्हणजे नंतर पाहूता. नंतर इन द सेन्स याच्या वॉटर पोटेन्शियल हे थोडस दुसरा कन्सेप्ट समजल्यानंतर आपल्याला समजून घ्यायचं ते. ओके फ्रेंड्स, हॅलो, लॉग आउट होऊ नका. आज दुसरा टॉपिक घ्यायचं लगेच. दुसरा टॉपिक चालू करू का? कारण वॉटर पोटेन्शियल हे समजण्याच्या अगोदर आपल्याला दुसरे 1-2 कन्सेप्ट समजावे लागतात. ठीक आहे, तर ते पाहूत आपण. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ युअर टॉपिक. सो यू आर गेटिंग द स्क्रीन दिसते तुम्हाला? येस सर. सोल्युशन सस्पेन्शन कोलोइडल सिस्टम. आपण जे वॉटर फिनॉमिनन आहेत म्हणजे डिफ्युजन, ऑस्मोसिस, नंतर
हायपोटोनिक, हायपरटोनिक, आयसोटोनिक पाहिलं. आणि नंतर पुढचा टॉपिक आहे वॉटर पोटेन्शियल, तो सिलेबस मधलाच आहे. ठीक आहे. कन्सेप्ट ऑफ वॉटर पोटेन्शियल असं लाईन आहे त्या ठिकाणी. त्याच्या अगोदर आपल्याला हा एक टॉपिक आपल्याला कव्हर करायचा आहे, सोल्युशन, सस्पेन्शन आणि कोलॅटरल सिस्टम. हा समजला तर आपल्याला वॉटर पोटेन्शियल आणि पुढचे टॉपिक समजतील. ठीक आहे. ते आपण नंतर पाहू. पहिल्यांदा आपण हे पाहू. नाव एक मिनिट. हा, दिसते सगळ्यांना? चेंज व्हायला ना चालेल? हा फ्रेंड्स, सोल्युशन. नो, आता हे हा बेसिक आहे, सगळ्यापैकी तुम्हाला बऱ्यापैकी माहितीच आहे गोष्टी. इट इज अ कॉमन ऑब्झर्वेशन दॅट वेन अ लिटल शुगर ऑर सॉल्ट इज डिझॉल्व्ड इन वॉटर, अ होमोजिनियस अँड स्टेबल मिक्सचर ऑफ टू कॉम्पोनंट इज ऑब्टेन्ड विच इज कॉल्ड सोल्युशन. बघा शब्दप्रयोग काय आहे? होमोजिनस अँड स्टेबल मिक्सचर. साखर किंवा सॉल्ट, मीठ पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर एक प्रकारचं होमोजिनस स्टेबल मिक्सचर तयार होतं. त्याला आपण ट्रू सोल्युशन, खरं सोल्युशन त्याला म्हणतात. ऑफ दिस टू कॉम्पोनंट. ओके, त्याच्यामध्ये सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट हे दोन कॉम्पोनंट झाले. ओके, वन दॅट इज salt and other is liquid, okay, which is present in small quantity called solute, while other component here water which is present in large quantity called solvent. Solvent म्हणजे water which is present in large quantity. बघा सोल्युशन मध्ये कधीही सॉल्व्हंट हे जास्त असलं पाहिजे आणि सोल्यूट हे कमी असलं पाहिजे. बरोबर आहे? तर इट विल लीड इनटू अ परफेक्ट सोल्युशन. जर दोन सोल्युशनचे दोनच कॉम्पोनंट आहेत, एक आहे सोल्यूट आणि दुसरं सॉल्व्हंट. सोल्यूट म्हणजे साखर, सॉल्व्हंट म्हणजे पाणी. दोन कॉम्पोनंट आहेत. ठीक आहे. आता दोन कॉम्पोनंट पैकी एक हा पाणी हा जास्त असला पाहिजे, साखर कमी असली पाहिजे. जर समजा एक उदाहरण बघा, जर समजा दोन्ही इक्वल घेतले तर काय होईल? एक ग्लास पाणी आहे आणि एक ग्लास साखर घ्या. ओके, दोन कॉम्पोनंट हे वेगवेगळे जास्त कमी जास्त असले पाहिजे असं म्हणतो ना. जर समजा सारखे घेतले तर काय होईल? एक ग्लास पाण्यामध्ये एक ग्लास साखर मिक्स होते का? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, हे होणारच नाही. आलं लक्षात? एक ग्लास म्हणजे ते मिक्सचर होणारच नाही. ते काय होऊन जाईल मग? त्याला काय म्हणतो आपण? पाक होईल. त्याचं पाक पण होणार नाही, तसंच बसेल ती येऊन. म्हणजे एकाची क्वांटिटी कमी असली पाहिजे, दुसरं जास्त असलं पाहिजे, तर तेव्हाच आपण त्या ठिकाणी सोल्युशन झालं असं आपण म्हणतो. ओके, नाव आता सोल्युशनच्या काही प्रॉपर्टीज आहेत. सोल्युशन इज होमोजिनियस बिकॉज द मॉलिक्युल्स or the solute becomes evenly distributed throughout the solvent. हे होमोजिनस आहे. साखर हे कंप्लीट पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होते, मीठ कंप्लीट डिझॉल्व्ह होतं. दिसतं का तुम्हाला? डिझॉल्व्ह पार्टिकल दिसतात का साखरेचे डिझॉल्व्ह झालेले? नाही, दिसणार नाही, कारण ते एकरूप झालेले ना, ते होमोजिनस एकरूप झालेले. ते यू कॅनॉट सेपरेट इट आउट इझिली. इवन बाय फिल्ट्रेशन करून सेपरेट करू शकत नाही. इट इज अ स्टेबल सिस्टम बिकॉज द मॉलिक्युल्स ऑर द आयन्स डू नॉट सेटल डाऊन. ते सेटल होते, स्थिर त्याच्यामध्ये तरंगतात. ते समटाइम्स मोर दॅन वन मॉलिक्युल्स मे बी डिझॉल्व्ड इन अ सॉल्व्हंट. बघा समटाइम्स, हे महत्वाचं बघा, समटाइम्स मोर दॅन one molecules may be dissolved in a solvent to form a stable and homogeneous mixture. बघा आता हे खूप महत्वाचं आहे. समटाइम मोर दॅन वन मॉलिक्यूल म्हणजे पाण्यामध्ये एक चमचा
साखर मिक्स होते म्हणजे मोर दॅन 1 साखर मिक्स होते, ठीक आहे. पुन्हा 1 चमचा मीठ पण मिक्स होतं. आता साखर आणि मीठ दोन वेगवेगळे कॉम्पोनंट झाले ना, पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होऊ शकतात ना. 1 चमच साखर 1 चमच मीठ डिझॉल्व्ह होऊ शकतं. किंवा आणखी एक टेबल स्पून तुमचं काय सोडियम हायड्रॉक्साईड असेल किंवा कॉपर सल्फेट असेल, ओके, जे काय असेल ते डिझॉल्व्ह होतात ना. म्हणजे एकाच याच्यामध्ये मोर दॅन 1 सोल्यूट कॅन डिझॉल्व्ह. The particles are not visible even under the highest power of microscope. ओके, जे डिझॉल्व्ह झाले पार्टिकल्स आहेत, साखरेचे पार्टिकल्स किंवा स्टेबल साल्ट, ते तुम्हाला दिसणार, आपलं दिसतात का नाही दिसत. इवन यू कॅन्ट सेपरेट इट आउट बाय filtration also. Thus, the true solution may be defined as, what is the definition? Homogeneous and stable mixture of 2 or more chemical substances. Okay, homogeneous and a stable mixture of 2 or more substances, that is called as true solution. Okay, true solution म्हणजे काय? स्टेबल आहे and homogeneous, एक रूप. Now, the particle size distinguishes one homogeneous mixture from another. आता त्याच्यामध्ये वेगवेगळे थोडेसे डिस्टिंग्विश आपल्याला सेपरेशन करता येईल. सोल्युशन्स आर मिक्सचर्स विथ पार्टिकल साइज at molecular at the molecules or ion level. आता या ठिकाणी त्याचे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल किंवा आयन लेवलला होतात, डिझॉल्व्ह होतात, डिसोसिएट होतात त्या ठिकाणी. द पार्टिकल्स हॅव डायमेन्शन्स इन बिटवीन 0.1 to 2 नॅनोमीटर्स. जे काही डिझॉल्व्ह झाले पार्टिकल्स आहेत. टिपिकली सोल्युशन आर ट्रान्सपरंट. लाईट कॅन युजली पास थ्रू द सोल्युशन. परफेक्ट सोल्युशन मध्ये लाईट पास होऊ शकतं. साखरेचं पाणी 1 चम्मच साखर एका ग्लासमध्ये टाकल्यानंतर त्याच्यातनं तुम्ही बुडाला पाहू शकता ना, सरळ सरळ काय काय नाही ते. म्हणजे तुम्ही म्हणजे लाईट पास होते आणि यू कॅन सी if the solute is able to absorb the light, then the solution will have color. त्या ठिकाणी कलरचं सोल्युशन पण करता येतं, बनवता येतं. and it absorbs light. A solution cannot be filtered but can be separated using the process of distillation. बघा, डिस्टिलेशन तुम्हाला सेपरेट करता येतं पण फिल्ट्रेशन सेपरेट करता येत नाही. ओके, समजा तुम्ही 1 ग्राम साखर पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह केली, 1 कप पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह केली. तुम्ही त्याला किती सेपरेट करा, चाळणीनं फिल्ट्रेशन सेपरेट होणार नाही. पण यू कॅन सेपरेट इट आफ्टर डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन म्हणजे काय? तुम्ही जे त्या कपामध्ये साखर डिझॉल्व्ह केलेली आहे ते पाणी इव्हॅपोरेट करा, उकळा पाण्याला. पाण्याला उकळल्यानंतर तुमच्या त्या कपामध्ये 1 ग्रॅम साखर ॲज इट इज मिळते तुम्हाला. यू कॅन रिकव्हर द सोल्यूट बाय डिस्टिलेशन और बाय इव्हॅपोरेशन. ओके, सो दिस इज व्हॉट द ट्रू सोल्युशन. बरोबर आहे. म्हणजे डिझॉल्व्ह झालेले सोल्यूट तुम्हाला डिस्टिलेशननं, इव्हॅपोरेशननं तुम्हाला रिकव्हर करता येतात. पण सेपरेट म्हणजे फिल्ट्रेशन किंवा अशा पद्धतीने तुम्हाला सेपरेट करता येणार नाही. ओके, नाउ सस्पेन्शन. सोल्युशन झालं. नाउ सस्पेन्शन. अ सस्पेन्शन इज अ मिक्सचर बिटवीन द 2 सबस्टन्सेस. दोघांमधलं हे मिक्सचर आहे. ऑफ which is finely divided and dispersed in the other. बघा, suspension is a mixture between the 2 substances, one of which is finely divided and dispersed in the other. म्हणजे एक हे फाइनली मिक्सअप झालेलं आहे आणि डिस्पर्स पण झालेलं आहे. ओके, त्याला म्हणाले आपण सस्पेन्शन. द कॉमन सस्पेन्शन इन्क्लूड्स. बघा, सस्पेन्शनचे प्रकार. आता सस्पेन्शन सोल्युशन मधला फरक आहे. येस, हा, आय थिंक समजलं की
इफ यू हॅव डाऊट असेल तर जस्ट चर्चा करा. कारण कसं आहे, हे झूमचं आपले ऑनलाईनचं कसं असतं की आपला बाकीचा दुसरा बराचसा घरचा साऊंड पण येत असतो त्याच्यामध्ये. घरामध्ये आपले लहान लेकरं असतात, बाकीचे दुसरे फॅमिली मेंबर असतात, त्यांचा आवाज येतो. कधी कधी भांड्या कोंड्याचा आवाज येतो. सगळाच आवाज त्या ठिकाणी मिक्सअप होतं. सगळ्यांच्या घरी स्टीलची भांडी असतात, सगळ्यांच्या भांड्याचा आवाज सारखा. इव्हन माझ्या घरच्या पण भांड्याचा, मी घरी एकटाच आहे, माझ्या घरचे सगळे गावाला गेले म्हणून माझ्या घरी भांड्याचा आवाज येत नाही. भांडे कबशा फुटल्याला, भांडे फुटल्याला आवाज येत नाही. आलं लक्षात? मी शांत आहे, कारण घरच्या गावाला गेले असल्यामुळे मी घरी एकटाच आहे आणि मला डिस्टर्ब, कारण घरी पोर राहिले की डिस्टर्ब करतात. पप्पा काय चालेल, पप्पा काय चालेल, बघू द्या, तुम्ही कसे शिकवतात पोरांना, बघायचे आहे मला, असं म्हणतात ते. तसं हे असतं. वेल, हा, सस्पेन्शन मध्ये पूर्ण डिझॉल्व्ह होणार नाही. फॉर एक्झाम्पल, सँड इन वॉटर, डस्ट इन एअर, ड्रॉपलेट्स इन ऑइल ऑर एअर. ओके, वाळू पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होत नाही, पण इट इज सस्पेंडेड. ओके, पार्टिकल्स इन सस्पेन्शन विल सेटल आउट इफ द सस्पेन्शन इज अलाउड टू स्टँड अनडिस्टर्ब्ड. जर तुम्ही त्याला एका अनडिस्टर्ब्ड स्टेटमध्ये ठेवलात तर ते हळूहळू छोटे छोटे पार्टिकल्स हे खाली सेटल होतात अँड यू कॅन सेपरेट आउट सस्पेन्शनचा. बघा या ठिकाणी ट्रू सोल्युशन, पार्टिकल साइज 10⁻⁷. Suspension, particle size 10⁻⁵. Whereas colloidal system is the system where particle size, okay, is in between 10⁻⁷ to 10⁻⁵ centimeter. This is in centimeter. बघा, ट्रू सोल्युशन हे एकदम खूप फाईन पावडर असतं. 10⁻⁷ सेंटीमीटर एवढ्या साईजचे पार्टिकल याच्यामध्ये असतात. आणि कोलॉइडल सिस्टम मध्ये पार्टिकल साइज जी आहे इट रेंजेस इन बिटवीन 10⁻⁷ to 10⁻⁵. ओके, सस्पेन्शन. ओके, सस्पेन्शन आपण संपवतो एवढं. मेनी पार्टिकल्स ऑफ सस्पेन्शन कॅन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. ओके, फिल्ट्रेशन आपण सेपरेट करू शकतो कारण ते दिसतात, डोळ्याने दिसतात. सस्पेन्शन आर होमोजिनियस मिक्सचर विथ पार्टिकल्स दॅट हॅव डायमीटर्स ग्रेटर दॅन 1000 नॅनोमीटर. ओके, त्या ठिकाणी सस्पेन्शन मध्ये ते पण होमोजिनियस असतं, ज्याच्यामध्ये पार्टिकल साइज हे 100 नॅनोमीटरची असते. द साइज of particle is great enough so that they are visible with naked eyes. आपल्याला हे एवढे साईजचे पार्टिकल आपण डोळ्याने दिसू शकतात आणि दे डू नॉट ट्रान्समिट लाईट. त्याच्यामध्ये लाईट ट्रान्समिट होऊ शकत नाही कारण ते पार्टिकल दिसतात डोळ्याने आपल्याला. ओके, सो दिस इज द सस्पेन्शन. आपण काय बघितलं, सोल्युशन झालं आणि सस्पेन्शन. नाउ कोलॉइडल सिस्टम